وزیراعظم پاکستان اس وقت پریس ٹاک کر رہے ہیں۔ تو آج آپ سے مل کر بہت مجھے خوشی ہوئی۔ ابھی میں ایک اور سیشن اٹینڈ کر کے آیا، بزنس کمیونٹی کے ساتھ بڑی فرینک ڈسکشن ہوئی، تو مجھے یہ تجویز دی گئی کہ میں ایک اور بزنس سیگمنٹ ملاقات کروں۔ میں آپ میں سے کئیوں کو چہرے سے جانتا ہوں، آپ سے ملاقات ہوتی رہی ہے، تو یقیناً باتیں تو وہی ہوں گی، لیکن شاید اس کی نوعیت مختلف ہوگی، اس کی شکل مختلف ہوگی۔ میں آپ کو بطور ابتدائیہ کہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یو آر ایکچولی بیک بون آف پاکستان's اکانومی۔ تو اس کو زندہ کرنے کے لیے ابھی میں آج ایک آ رہا تھا تو جرمن ایک میگزین میں ایک آرٹیکل تھا، تو اس پہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سک مین آف انڈس۔ تو آپ اندازہ کیجئے، مجھے پڑھ کے مجھے بہت غصہ بھی آیا اور مجھے بہت افسوس بھی ہوا، لیکن انشاءاللہ یہ قوموں کی زندگیوں میں اس طرح کے موقع آتے ہیں، اور وہی قومیں زندہ و جاوید ہوتی ہیں جو کہ اگر مشکلات کو چیلنج سمجھ کر ان کو اپرچونٹیز میں بدل دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ایک موقع ہے۔ ایک الیکشن کے بعد ایک نئی حکومت آئی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وفاق میں ایک کولیشن ہے، پنجاب میں PMLN ہے، بلوچستان میں کولیشن ہے، KP میں PTI سپورٹڈ گورنمنٹ ہے۔ تو ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کس کی حکومت کہاں ہے، ہمیں اس سے غرض ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم اکٹھے ہو جائیں، اپنی توانائیاں اکٹھی کریں، اور اپنے جو ایک انتہائی جو قابل اذہان ہیں، بریلینٹ مائنڈز سٹنگ ان فرنٹ آف می اینڈ ناٹ اونلی ان دس روم آل اوور دا کنٹری، ان کو اکٹھا کریں اور سمجھیں کہ ایشوز کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، ان کو کس طرح ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور جو پاکستان کا جو کھویا ہوا مقام ہے اس کو کس طرح ہم نے حل کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے I am speaking to you not as the Prime Minister of Pakistan, but actually the Chief Executive Officer of this country، تاکہ میں آپ کے ساتھ، آپ کے مشوروں کے ساتھ، آپ ان کنسلٹیشن ود یو، جو اچھی جو پالیسی ہے اس کو ہم کارو آؤٹ کریں، اور پاکستان کو مل کر دن رات محنت کریں۔ اس کی ایکسپورٹ لیٹ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کریں، ان کے پرابلم سالو کریں۔ اگلے 5 سال کا ایک تہیہ کر لیں کہ 5 سال میں اپنے ایکسپورٹس کو ڈبل کریں گے، IT لیڈ گروتھ ہو، زراعت میں ہم ایک انقلاب لے کے آئیں۔ میں لمبے چوڑے کسی مینیو کی بات نہیں کر رہا، ایک مختصر 4-5 ایریاز جہاں پر ہمارے مائنز اینڈ منرلز ہیں، اور اس طرح ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بصیرت دی اور جو ہمیں پلس پوائنٹس ہمارے ہیں ان کو ہم استعمال کر کے اس ملک کو اقوام عالم میں اس کا جائز مقام دلوائیں، اور یہاں پر بے روزگاری کو کم کریں۔ بے روزگاری کا خاتمہ کہنا تو ایک بڑا مشکل معاملہ ہے، اس میں کمی آئے، آپ کی جو انفلیشن اس میں کمی آئے، آپ کے جو جابز ہیں اس میں اضافہ ہو، ان امپلائمنٹ میں کمی آئے، اور پاکستان کی طرف لوگ دیکھیں۔ آج ایسے جو چیلنجز، ایسے ایشوز جہاں پر پاکستان کو کنسلٹ کیا جانا چاہیے، کنسلٹ نہیں کیا جاتا،
तो मैं समझता हूँ कि किसी को हम दोष नहीं दे सकते, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। हमें अपने गरेबानों में झांकना है। ख़ितामन में ये कहूँगा कि इट्स नेवर टू लेट, वेरेवर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और दुनिया की असर हाज़र की जो तारीख़ है उसकी बड़ी मुस्तरद मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। आप बड़े पढ़े लिखे, बड़े काबिल लोग हैं, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं और 1 रुपए को 1 अरब में कन्वर्ट करते हैं, 1 अरब को 100 अरब में कन्वर्ट करते हैं। I mean it, and we are very proud of you. You're great ambassadors of Pakistan. तो मैं समझता हूँ कि हमें आज आपकी ज़रूरत है कि आप आगे बढ़ें और ये जो रेंटल जो एक बिज़नेस बन गया पाकिस्तान में, इसका ख़ात्मा करें। खानों में एक जेन्युइन इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, एक जेन्युइन एक हमारी एग्री ग्रोथ हो और पाकिस्तान के अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट जो हैं वो अगले 5 सालों में डबल हो जाएं। ईजियर सेड देन डन, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। दैट्स एन आर्टिकल ऑफ फेथ विद मी। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को अगर आप अपने गौर फरमाएंगे, मैं आपके साथ बैठूंगा, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। एंड आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, लाइक टू लिसन टू यू and then absorb what you say, and then we'd like to jointly make a plan, mechanism and put that into action, ताकि हम पाकिस्तान जो है वो तरक्की की दौड़ में जो बहुत पीछे रह गया है उसको हम आगे लेके जाएं। यानी वो ममालिक जिनको हमने बोझ समझा था कि उसको उतार दें कांधे से। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक उस ज़माने में सोच थी। उस ज़माने में मैं तो एक स्टूडेंट था, कॉलेज में मैंने दाखिला लिया था कि जी ये बोझ है उतर जाए। आज देखें वो बोझ कहाँ चला गया और हम उनको देखते हैं तो शर्मसार होते हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। आइए, ये अजीम मुल्क है, बहुत कुर्बानियों से बना है। आइए फ़ैसला करें, तहैया करें कि हमने पाकिस्तान को बनाना है, तो इंशाल्लाह ये ज़रूर बनेगा आपकी तवानाइयों से, बसीरत से और इज्तिमाई मेहनत से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि मुल्क की मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर करने के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी का एक बड़ा बुनियादी किरदार हो सकता है। ताजर बिरादरी मुल्क में मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमें इससे गज़ नहीं कि किसकी कहाँ हुकूमत है, लेकिन हमारी जो ताजर बिरादरी और हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उनसे हमें तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि वो मुल्क की मईशत को बेहतर करने में अपना बुनियादी किरदार अदा करेंगे और हुकूमत के साथ ताउन किया जाएगा। आपको बताते चलें, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ कराची के दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने सूबाई कबीना और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात की और गुफ्तगू की है। इसके साथ साथ इस वक्त गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी जो कि कराची से और मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी का ताल्लुक़ रखती है वो मौजूद थी और उनसे गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत आपसे ताउन की ख्वाह है और हुकूमत चाहती है कि मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए आप अपना किरदार अदा करें और उसमें जितनी सहूलियात हुकूमत की जानिब से मुमकिन हो पाई वो ताजर बिरादरी को दी जाएंगी। ताहम एक मुश्किल वक्त है, उसमें हम ताजर बिरादरी से ताउन की उम्मीद करते हैं। उनका यह कहना था कि ताजर बिरादरी से जो है हम दरख्वास्त करते हैं कि वो सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ अपना ताउन जारी रखें और इसके साथ साथ जो उनको मसाइल दरपेश हैं उस हवाले से भी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर इदराक है और जो चैनल्स हैं हुकूमती उन पर आप ओपनली आकर बात कर सकते हैं, खुले अंदाज में हमें अपनी शिकायत से भी आगाह कर सकते हैं और इसके साथ साथ जिस हद तक मुमकिन हुआ वफाकी हुकूमत ताजर बिरादरी के मसाइल को हल करेगी। ताहम ताजर बिरादरी से उसके बदले में यह तवक्को की जाती है कि जो मसाइल मुल्क को दरपेश हैं, जो मसाइल मईशत को दरपेश हैं, उसमें वो अपना किरदार अदा करें। बिलखसूस टैक्सेशन के हवाले से जो मसाइल सामने आ रहे हैं, इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं और बिलखसूस उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी दरामदात में इजाफा हो
اس میں تاجر برادری اور بزنس کمیونٹی اور ہمارے جو صنعت کار ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں. حکومت آپ سے تعاون اور مدد کی اپیل کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس وقت وزیر اعظم سے گفتگو کر رہے ہیں, اس کے مختلف اراکین اور اپنے مسائل سے آگاہ کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی جانب سے جو بڑا ایک مسئلہ ہے وہ ملک میں ایک جانب لوڈ شیڈنگ اور دوسری جانب گیس کا شارٹ فال, اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسیشن کے نظام میں آسانی بھی ہے. پوری طرح ہم فوکس کیے ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی عارف حبیب صاحب. سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو, شافہ مبارک, آپ نے دوبارہ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری جو ہے سنبھالی ہے. میں باقی تمام منسٹرز کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. الحمدللہ ہم جب یہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری پاکستان میں پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ابھی آل ٹائم ہائی پہ ہے, اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے اینڈ آف جون میں ایک ہاتھ ملایا تھا. وہ ہاتھ آپ نے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے ملایا تھا. اینڈ آئی تھنک وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا, اور وہ تھا 42,000 کا پوائنٹس تھے. آج 72,000 پوائنٹس الحمدللہ. اس پیریڈ کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ 70% جو ہے وہ بڑھی ہے, اور ڈالر ٹرمز میں $13 بلین, اور ان روپی ٹرمز جو ہے وہ کوئی اباؤٹ 6 ٹریلین روپیز جو ہے کی ویلیویشن میں جو ہے وہ اضافہ ہوا. اسی طرح کے آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملائے, آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملائے, اس کے اچھے نتائج جو ہے. آئی ایم ایف سے ہاتھ نہ ملتا تو ان سے کس طرح ہاتھ ملتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ 2 اور ہاتھ ملائیں آپ. 2 اور ہاتھ جو ہے میں سجیسٹ کروں گا آپ کی جو ہے وہ سبمیشن, کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج ہیں, انکلوڈنگ انڈیا. میں سمجھتا ہوں, اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں. دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں, وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے, اور وہ آپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ اگر بیسک چیز جو ہے ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ بہتری آئے. دوسری, اس وقت جو آپ نے کہا کہ ہمیں دوبارہ نئی اننگ شروع کرنی چاہیے, اور ہم ٹھیک ہے ہم مشکل حالات سے گزرے ہیں, اینڈ بالکل آئی ایگری ود یو. اور اس میں اس وقت جو ہے وہ 3 بڑے میری نظر میں مسئلے ہیں. اور اس وقت پچھلے جو پیریڈ تھا اس میں ہیڈ ونڈ چل رہی تھی, مشکلات بہت زیادہ تھی, خاص طور پر رشیا یوکرین کے بعد. چونکہ آپ نے پچھلا وہ سنبھالا تھا تو کموڈٹی سپر سائیکل اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ سچویشن پیدا کی تھی. اب الحمدللہ وہ ہیڈ ونڈ رک گئی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیل ونڈ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ٹیل ونڈ میں سب سے بڑی بات یہ کہ انفلیشن کم ہو رہا ہے, اور انفلیشن جو ہے 20% آ گیا. مجھے لگ رہا ہے کہ جب آپ کے اپریل کے نمبر آئیں گے تو شاید 17.5 پہ آ جائے. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم 1 سال کے اندر جو ہے ہمارا ایوریج انفلیشن جو ہے وہ 25% سے 12% گر جائے گا. مطلب انہوں نے 13% کا کہا ہے. تو آپ کا جو ایوریج انفلیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفلیشن نیچے آئے گا. تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ گورنمنٹ کے لیے بھی اور کاروبار کے لیے بھی انٹرسٹ ریٹس ہیں. اور یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنا جلدی اس میں سے کٹ آنا شروع ہو جائے تو وہ ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہتر کرے. کیونکہ جب کوئی بھی انویسٹر ہے اور باہر سے خاص طور پہ جب وہ دیکھے گا کہ اگر انٹرسٹ ریٹ ہمارے ہاں زیادہ ہے, انرجی پرائس جو ہے وہ ہم بہت ہی انکمپیٹیٹیو ہے, زیادہ ہیں, اور ہمارے یہاں ٹیکس ریٹ زیادہ ہیں. انرجی پرائسز کے لیے بھی جو ہے جو ابھی کیئر ٹیکر انرجی منسٹر تھے انہوں نے ایک اچھا پروپوزل جو ہے وہ بنا کے دیا ہے کہ وہ 13 سینٹ کا جو ہے 9 سینٹ لے آتے بغیر کسی اور گورنمنٹ کی سبسڈی کے. تو آئی تھنک وہ چیز جو ہے ان سے آپ پریزنٹیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں, اور اس چیز کی امپلیمنٹیشن اگر آپ جلد کر دیں تو آئی تھنک وہ انرجی کی پرائسز انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ بھی کم آ سکتی. تیسرا جو چونکہ آپ کو یہ اسپیس ملے گی, انٹرسٹ ریٹ وغیرہ کم ہوں گے تو آپ کی جو ہے ڈیٹ سروسنگ میں کمی جو ہے وہ آئے گی سبسٹینشیل. پرائیویٹائزیشن کو آپ پرسو کر رہے ہیں, اس سے آپ کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ گرنے سے 1 سال میں 3 ٹریلین روپیز کی اسپیس پیدا ہوگی, اور آپ پرائیویٹائزیشن سے بھی 2-3 ٹریلین روپیز کی اسپیس پیدا کر سکتے. تو آپ پھر یہ ہے کہ اس ٹیکس ریٹ میں 40% تو آفیشیل ہے, پھر اس کے بعد دوسری ڈیویڈنڈ ٹیکس اور لوڈ ہو کے وہ 60-65 چلا جاتا ہے.
تو اس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بگننگ. پھر اسٹیٹ بینک کا اس سال جو ہے 1 ٹریلین کا پروفٹ انکریمنٹل ہے, وہ انکریمنٹل پروفٹ بھی آپ کو اگلے بجٹ میں جو ہے وہ ہیلپ کرے گا. تو ان سب جو آپ کو یہ اسپیس پیدا ہو رہی ہیں, ان سب کو آپ انرجی کی پرائس پہ اور ٹیکس ریٹ میں, خاص طور پہ سپر ٹیکس جو ہے, سپر ٹیکس جو ہے وہ اس وقت آپ کو صرف 450 بلین جو ہے کلیکشن ہوتا ہوگا. تو اگر آپ آدھا بھی کر دیں گے تو 250 بلین جو ہے وہ آپ گیو اپ کر رہے ہوں گے, لیکن اس سے جو لوگوں میں یہاں سینٹیمنٹ پیدا ہوگا بہتر پازیٹیو, اس کے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوں گے. اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ٹیکس ریٹ سے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوتا, اور وہ یہ ہے کہ ایکٹیویٹی بڑھانے سے جو ہوتا ہے. اور میں بہت ہی انڈورس کروں گا ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کی یہ بات کہ ہمارے پاس پرسکرپشنس بہت ہیں, صرف ہمیں عمل کرنا ہے. تو آپ کا بھی جو ہے اس میں بہت نالج ہے, ان کا بھی بہت نالج ہے, بلکہ ان کو تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ ہمیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایز اے پی بی سی چیئرمین آپ جو باتیں گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتے رہیں, بس ان کو امپلیمنٹ کر دیں, وہ کافی ہے. تو میری یہ سبمیشنس ہیں, ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, ہم سب جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی جتنی پرائٹائزیشن کی جو آفرز وغیرہ ہوں گی, ہم اس میں بھرپور جو ہے وہ پارٹیسپیٹ انشاءاللہ کریں. جی بہت شکریہ. میں نے عارف صاحب, آپ نے بڑی امپورٹنٹ ساری باتیں کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے جو ابھی سینٹیمنٹ کا پازیٹیو ہو رہا ہے, ابھی جو رپورٹس کل آئی ہیں, آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی کریڈٹ فار مائی سیلف, آئی تھنک اٹس اے کلیکٹیو ایفرٹ, پارٹ آف دی کریڈٹ گوز ٹو دی انٹرم گورنمنٹ. اور اب ہماری جب سے یہ 4 مارچ ہماری گورنمنٹ مارچ سے وجود میں آئی, تو آپ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ سارے فیصلے کریں گے. بٹ ایز یو سیڈ, اسٹاک ایکسچینج ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہے, اور مارچ میں جو آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, اٹ از آل ٹائم ہائی, $300 ملین سے کچھ اوپر ہے. اس طرح آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ, آئی تھنک وہ دیٹ از پازیٹیو. اور اسی طرح آپ کی ریمیٹنسز اس مہینے کی, دیٹس آلسو ہائر. تو یہ سارے پلس پوائنٹس ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اپرچونیٹی کو پوری طرح اویل کرنا چاہیے. اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو ہم جتنی بھی ان کی جائز, ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, جس حد تک کہ ہم میٹ کر سکیں ان کو کریں. اور ہمارا جو فوکس جو ہونا چاہیے, نمبر 1 ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اینڈ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد طریقہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلمس ہے فارن ایکسچینج کا, اس کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو اس کے لیے میں ابھی میں چیمبر کو مل کے آیا ہوں, اور آپ سے بھی میں گوش گزار ہوں کہ انشاءاللہ اگلے مہینے کے شروع میں اسلام آباد میں آپ لوگوں کو میں نے دعوت دی ہے, آپ آئیں وہاں پہ انشاءاللہ. اور ہمارے جو متعلقہ منسٹرز, سیکرٹریز اور جو ایکسپرٹس وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, اور انشاءاللہ ان کو 1 دن لگے, 1.5 دن لگے, دن رات بیٹھیں گے. وی ول جو پرابلمس جہاں پر ہمیں فل فار ایکشن لینی چاہیے, ان کو ہم وہاں پر ریزالو کریں گے. اس کے بغیر نہ میں آپ کو کراچی آنے دوں گا, نہ لاہور والوں کو لاہور جانے دوں گا. دس از دی اونلی وے, دا شیورسٹ وے دیٹ وی موو فارورڈ, اور ہم آپ کے پرابلمس کو سالو کریں. آپ نے بات کی پرائیویٹائزیشن کی, تو یہ انشاءاللہ آئی وانٹ ٹو گارنٹی یو, باقی اللہ کے ہاتھ میں, ہم سب خطا کار لوگ ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, لیکن یہ انتہائی شفاف ہوگی پرائیویٹائزیشن, انتہائی شفاف, آئی گارنٹی یو بائی دا گریس آف گاڈ, اور فری آف اینی آبسٹیکل, بیوروکریٹک ڈیلے, قطعاً اس کی اجازت نہیں ہوگی. آپ آئیں, اپنے کمبینیشن بنائیں, جوائنٹ وینچرز بنائیں, باہر سے اچھی کمپنی لے کے آئیں, چاہے وہ پی آئی اے ہے, چاہے وہ آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس ہے, چاہے وہ ڈسکوز ہیں. الٹیمیٹلی اس میں بھی آپ سے مشورہ کریں گے کہ ہمیں پہلے کنسیشن دینی چاہیے اور پھر پرائیویٹائزیشن کرنی چاہیے ڈسکوز کی. اٹس اے کوشچن وچ نیڈس ٹو بی فردر ڈیبیٹڈ, لیکن اس کے اوپر ہمیں فیصلہ کرنا. پھر آپ دیکھیں جو آپ کے ایس او ایز ہیں وہ اپن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اس سے
बड़े आपकी हाई क्वालिटी आपकी मार्केटिंग हो, जो आज ज़माने का तकाजा है और वो आप सब जानते हैं, अच्छी तरह आपको उसका इल्म है। उसके लिए हुकूमत, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस्लामाबाद में भी अब हम एम्बेड कर रहे हैं ऑल इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ में कंसल्टेंट्स ऑफ वर्ल्ड क्लास। अभी एफबीआर की जो हो रही है डिजिटलाइजेशन, कल ये बताएंगे आपको, आज कल में ये फैसला होने वाला है। वी आर हायरिंग वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स और इंशाल्लाह 100% उसकी तरफ जाएंगे। इसी तरीके से मिनिस्ट्रीज़ में हम लेके आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं वर्ल्ड क्लास, जो हमें वे फॉरवर्ड बताएंगे। सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान, अगले महीने मैं जा रहा हूँ चंद दिनों में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ हाई पार्ट बिजनेस डेलीगेशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। मैं आपको उनके साथ बिठाऊंगा B2B, आप उनको खाना खिलाएं, निहारी खिलाएं और उसके कबाब खिलाएं और उनको उनसे बिजनेस करें। डैट इज़ द वे फॉरवर्ड। गवर्नमेंट्स का कोई काम नहीं है, हमें इस बैगेज को उतारना है और ये बैगेज आपके हवाले करना है ताकि आप उसको दोबारा शानदार अजीम आप इमारतें बना दें। ये है हमारा एक मिशन, ये है हमारा विज़न। इसमें रह के हमें काम करना है। जो आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ इसके हवाले से, देखें, माइंड न कीजिएगा, और इसमें आई मीन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई लाइक टू एड्रेस माई सेल्फ एंड टू ऑल ऑफ यू। 2700 अरब रुपया इस वक्त लिटिगेशन में है, एंड गॉड नोज कि वो 2700 अरब रुपया जो है वो लिटिगेशन में है, वो सारे का सारा दूसरी पार्टी का यानी बिजनेस कम्युनिटी का है। अगर उनका है उनको चले जाना चाहिए, नहीं है तो 2700 अरब में से 100 अरब है, 1300 अरब है, 1200 अरब है, जायज़ वो किटी भी आना चाहिए। अब कई साल गुजर गए, कई साल, और दोनों वकील दोनों तरफ के मिले हुए हैं और जाके कोर्टों से लेते हैं जनाब, डेट्स लेते हैं, एक्सटेंशन लेते हैं। इस दिस वे। और दूसरी तरफ कर्ज़ों के पहाड़ अंबार लग गए हैं जिसमें हम उसके बोझ तले दब चुके हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अप टू अस। फैसला हमने करना है कि क्या कर्ज़ों की ज़िंदगी बसर करनी है या इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी बसर करनी है, जो कि आज दुनिया में चारों तरफ उसकी रोशन मिसालें हमें नज़र आ रही हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये जो पाथवे है, इंशाअल्लाह जो हम आपके साथ मिलकर करेंगे, आप यकीनन पाकिस्तान को इंशाअल्लाह सही मानों में एक अजीम मुल्क बनाएंगे, अपनी मेहनत से, अपनी जहानत से, अपनी दयानत से, और आप लाखों लोगों को रोज़गार देंगे। पॉलिसी फ्रेमवर्क हमने बनाना है आपके साथ मशवरा करके। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू आंसर टू योर क्वेश्चन, एंड आई बिलीव दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ कॉमन यार्डस्टिक फॉर ऑल ऑफ यू कि हमें इस रास्ते पे चलना है। आप हमारा साथ दें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह आई विल नॉट फेल यू, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे हैं। ताजिर बरादरी की तरफ से बड़ा मुतालबा सामने आया। ताजिर कम्युनिटी का कहना था कि भारत से तिजारत और अडियाला जेल में बैठे कैदी से मामलात ठीक किए जाएं। दूसरा हाथ आप अडियाला के वासियों से मिलाएं, ये सिर्फ काम आप कर सकते हैं। ताज फवीब का वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा, जबकि बिजली की कीमत कम करें, ये काम भी सिर्फ आप कर सकते हैं। आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ भी मिलाया है, एक हाथ आप हमारे भारत समेत पड़ोसियों से भी मिलाएं। अलीना शिगरी हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन। बहुत शुक्रिया अलीना आपका वक्त देने के लिए। अलीना, आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुनी। ताजरों की जानिब से एक बड़ा मुतालबा सामने आया कि भारत से तिजारत की बात की जाए और अडियाला जेल में बैठे कैदी से मामलात ठीक किए जाएं। कैसा देख रहे हैं आप इस मुतालबे को? बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत राइटली ये नुक्ता रेस किया गया है। आरिफ हबीब साहब एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, एक वेटेज रखते हैं पाकिस्तान के एक बिजनेस अरीना में, और नेचुरली वो इस बात को रेस कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस कम्युनिटी के बिहाफ पे अगर ये बात रेस की जा रही है तो इससे अंदाजा ये होता है कि कितना कारोबारी तबका भी सफर कर रहा है मुल्क में। जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिससे आपकी माशी जो है वो स्टेबिलिटी जुड़ी है, अगर हम उस फ्रंट पे, सियासी फ्रंट पे अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, तो यानी कि हम माशी इस्तेहकाम मुल्क में यकीनी नहीं बना सकते। बेशुमार हम वादे देख रहे हैं, दावे सुन रहे हैं। वहीं पर शहबाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल से एक सही मशवरा दिया जा रहा है, जहां पर आप बात करते हैं और सिर्फ वो लफ्जों की लफ्जी जमा खर्च तक हमें नजर आता है कि आप तमाम सबको लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, जहां पर आप मीसाक मईशत की बात कर रहे हो, जहाँ पे आप मीसाक जमहूरियत की बात कर रहे हो, वो तब मुमकिन होगा जब आप तमाम स्टेक होल्डर्स
एक सिंगल पेज पे नजर आएंगे, जहां पर आप वाकई सही मानों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर चलने की बात करेंगे। और आरिफ हबीब साहब ने ये शहबाज शरीफ साहब को उनके हवाले से कहा भी कि आप चूंकि ये बिल्कुल मुमकिन बना सकते हैं, तो वो ये इशारा भी दे रहे हैं कि आप के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक की बात एक तासुर पाया जाता है कि वो उनके होते हुए एक हमें बड़ा एक सेम पेज पे सिविलियन और मिलिट्री क़यादत जो है वो नजर आती है, एक बड़ा कंड्यूसिव उनके लिए एक एटमॉस्फेयर है और वो ज्यादा एक्सेप्टेबल भी समझे जाते हैं। तो यकीनी तौर पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इसको मुमकिन भी बना सकते हैं। वो तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे जरूर लेकर आ सकते हैं, बशमूल अपने सख्त जो सियासी उनके मुखालफीन हैं, चूंकि वो ये बात पहले भी माजी में कहते आए हैं कि जो उनके मुखालिफ ने उनके साथ किया है, जिस तरह से अगर इमरान खान साहब के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो वो उससे फर्क एक रवैया रखते हैं। वो मज़ाहिमत की या वो एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स पे यकीन नहीं रखते, वो इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखते। तो उनसे यही तकाजा किया जा रहा है और बिजनेस कम्युनिटी अगर ये मुतालबा करे तो मेरे ख्याल से इसको बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत है कि मुल्क में ऑलरेडी मईशत, आपका कारोबार, कारोबारी तबका, तमाम आपके डिफरेंट सेक्टर्स, आपके मुल्क के दीगर जो शोबे हैं वो इससे सफर कर रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से तमाम शोबे जो है वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। तो लिहाजा स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए तमाम फ्रंट पे अलीना साथ ही रहे। खालिद जमील साहब ने हमें ज्वाइन किया, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपको वक्त देने के लिए। ताजिर कम्युनिटी से आरिफ हबीब हैं, उनकी तरफ से मुतालबा सामने आया। पहले तो वज़ीर आज़म की तारीफ की गई कि आपकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई, फिर साथ मशवरा भी दिया गया कि एक तो भारत से हाथ मिलाया जाए, दूसरा अडियाला जेल में बैठे कैदी के साथ। कैसा देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट को ताजिर कम्युनिटी की तरफ से? देखिए, दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो आपको एक और खबर भी मैं दे देता हूँ कि सिर्फ ताजिर ही नहीं बल्कि गुज़श्ता 1-2 महीनों में हुकूमती सतह के ऊपर और हुकूमती इदारों की सतह के ऊपर जितनी भी मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से, वहाँ यही बात की गई, यही मशवरा दिया गया कि पाकिस्तान में उस वक्त तक सियासी और माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक कि आप इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करेंगे और अडयाला जेल के कैदी के साथ मामला तय नहीं करेंगे। क्योंकि इस बात की तस्दीक और तौसीक सिर्फ जो है कि ये ताजर या और लोग नहीं कर रहे, बल्कि हाई कोर्ट के जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा और उस खत में उन्होंने कहा कि किन्होंने दबाव डालकर जो है जबरदस्ती फैसले करवाए। और ये तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान में इन तमाम जो सियासी मुकदमात में इसमें इंसाफ और कानून के बुनियादी जो तकाजे थे उनको बार बार नजरअंदाज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार लोअर कोर्ट को कहती थी कि आप इलीगल कार्रवाई कर रहे हैं, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, प्रोसीडिंग करें। और फिर भी 3 बार रिमांड बैक केसेस हुए और जज ने फिर वही काम किया, जिसकी वजह से अब हाई कोर्ट अगले 1-2 दिनों के अंदर बड़े अहम डिसीजन लेने भी जा रही है और उन जजों को वापस लाहौर हाई कोर्ट के वापस भेजा जा रहा है। तो ये दुनिया में आप किसी भी मुल्क में ना इस्तेहकाम आ सकता है, माशी ना सियासी इस्तेहकाम आ सकता है जब तक कि आप उस मुल्क के अंदर इंसाफ के बुनियादी तकाजे पूरे नहीं करेंगे। और पाकिस्तान में बदकिस्मती सही साथ रहे। खालिद जमील साहब, अलीना आपकी तरफ आऊंगी। आरिफ हबीब की तरफ से एक और भी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि आपने IMF के साथ हाथ मिलाया जिससे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई। आप क्या कहेंगी, क्या वाकई अडियाला जेल में बैठे कैदी के बाहर आने के बाद ही मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, मईशत बेहतर होगी? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यकीनी तौर पे गवर्नमेंट का जो रवैया है वो फ्लेक्सिबल नजर आना चाहिए। एक लचक का मुजाहरा हुकूमतें करती हैं, हुकूमतें सड़कों पर एहतजाज और रैलियां और प्रोटेस्ट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि मईशत जो है वो मजीद सफर करे या अवाम को उससे दिक्कत हो। आपको याद होगा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की अपनी भतीजी जब उन्होंने अपनी पहली तकरीर की थी पंजाब असेंबली में, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं सिर्फ नून लीग की नहीं, मैं अपोजिशन की भी वजीर आला हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल से ये मशवरा जो दिया जा रहा है वो यकीनी तौर पे दुरुस्त सिंध की तरफ ले जाने के लिए बहुत ही कारामद साबित होगा। क्योंकि आज भी बहरहाल उनकी तकरीर से और इसी कॉन्फ्रेंस में जब वो बैठे थे तो उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब के साथ एक बड़े बरादराना ताल्लुकात जो है वो डेवलप किए हैं ओवर द टाइम, लेकिन उन्होंने जिक्र एक बार भी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का नहीं किया। तो ये भी नजर आ रहा है कि वफाक और सूबों के दरमियान जो, और सूबे बिलखसूस सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें, वहां पर जो ताल्लुकात हैं वो बड़े रप्चर्ड नजर आ रहे हैं, वो बड़े इंटेंस नजर आ रहे हैं, उसमें कोई बेहतरी हमें आती हुई नहीं नजर आ रही है। हमने बड़े अच्छा एक माहौल देखा था जब आपको याद होगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ चारों सूबों के वज़राए आला जो है उनकी नुमाइंदगी हमें वो तस्वीर में नजर आती थी, जिससे बड़ा एक अच्छा पैगाम किया था। और मेरे ख्याल से वफाक और सूबों को एक साथ ही मामलात को भी आगे लेकर बढ़ना चाहिए। और ये जो अनरेस्ट है
ये प्रोटेस्ट हैं, एहतजाज हैं, जहाँ पे हर वक्त सड़कों पे हमें एहतजाज नजर आए। ऑपोजिशन जो है वो ऑपोजिशन मेरे ख्याल से एक स्टेटेड पोजीशन अपनी रखती है, लेकिन तहरीक इंसाफ तो खुद भी कह रही है कि हम एक पार्लियामेंट्री एक रोल भी जो है वो अदा कर रहे हैं, असेंबलियों में मौजूद है, लाइक प्रीवियस टाइम के जहाँ पर वो इस्तीफे देके असेंबलियों से या असेंबलियां तहलील उन्होंने कर दी, इस वक्त तो नजर आ रहा है। सो एक बातचीत का जहाँ पर हम शोर जरूर एक मुल्क में गूंज जरूर सुन रहे हैं कि बातचीत जो है वो होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब भी मशवरा दे रहे हैं, इसको मेरे ख्याल से एक अमली जामा जरूर पहनाने की जरूरत है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, और जब तक मेरे ख्याल से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जेल में है, तब तक ये एजिटेशन का माहौल, तब तक फ्रिक्शन जो है, तब तक ये सिचुएशन हमें मजीद एग्रेवेट, हमें इसमें तनाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसमें हुकूमत ही को मेरे ख्याल से एक यकीनन मुल्क में इस्तेहकाम आएगा तो मईशत जो है वो बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया अलीना।